أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. பெருநாளுடைய தொழுகை 2 ரக்காத்துடைய தொழுகை. அதிலே முதலாவது ரக்காத்திலே ஆரம்ப தக்பீர் கட்டிய பின்னால் வஜ்ஜகத்து ஓதியதற்கு பிறகு 7 தக்பீர்கள் கட்டப்படும். இரண்டாவது ரக்காத்திலே எழும்பக்கூடிய தக்பீர் தவிர்ந்த 5 தக்பீர்கள் கட்டப்படும். எனவே பெருநாளுடைய சுன்னத்தான 2 ரக்காத்துகளையும் மௌனமாக நின்று கிப்லா முன்னோக்கி அல்லாஹுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன் என்ற நியத்தை வச்சு கொள்ள வேண்டும். உசல்லி சுன்னத்துல் ஈதி ரக்காத்தைனி முஸ்தக்பிலல் கிப்லத்தி மஅமூமன் லில்லாஹி தஆலா என்ற நியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நியத்தை வைத்த பின்னால ஆரம்ப தக்பீர் தவிர்ந்து வஜ்ஜகத் ஓதிய பின்னால 7 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் என்பதாக கையை உயர்த்தி கட்டிக்கொள்றது. ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு இடையில சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்ற அந்த களிமா ஓதுறது இது முஸ்தஹப்பாக இருந்து கொண்டிருக்குது. 7 தக்பீர்கள் கட்டிய பின்னால சூரா ஃபாத்திஹா ஏனைய சூறாக்கள் ஓதப்படும். அதுக்கு பின்னால வளமையை போல சுஜூது ருக்குகள் செய்து 2வது ரக்காத்துக்கு எழும்பப்படும். எழும்பக்கூடிய தக்பீர் தவிர்ந்து 5 தக்பீர்கள் கட்டப்படும். அதுக்கு பின்னால வளமையை போல நடக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். பின்னால பாதையில வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தக்பீர்கள் தவற விடப்படுமாக இருந்தால் அதை நீங்க மீண்டும் கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்ப வருகின்றோம் சஃப்புகளை நாங்க இணையக்கூடிய சமயத்தை 2 தக்பீர்கள் அல்ல 3 தக்பீர்கள் தவறப்பட்டுட்டு என்று சொன்னா அதை மீண்டும் நாங்க தக்பீர் கட்டினோம்னா தொழுகை பாத்திலாகிடும். இமாம பின்பற்றி கொண்டு போக வேண்டியதுதான், ஏன்னா நஃபீலான தொழுகை. அதனால நீங்க திரும்ப 7 தக்பீர் நான் கட்ட இல்லையேன்னு சொல்லி நாங்க 7 தக்பீர்களை நாங்க கட்டிடக்கூடாது. அல்லாஹு அக்பர். الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم صل وسلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وعلى عباد الله الصالحين عند الله شانه. اللهم صل على محمد وصليت عليه وبارك على محمد اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت سلطان العالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذابك ومن عذابك. اللهم إني ظلمت من قسم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله حزب الله ما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت
وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. விண்ணிலே விண்மீன்களையும் மண்ணிலே மட்டிலா ஜீவராசிகளையும் படைத்து பரிபாலித்து போஷிக்கக்கூடிய ஏக வல்லன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே போல் அனைத்தும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ். மனிதர்களுக்கு நல்வழி காட்டுவதற்காக வேண்டி குர்ஆனையும் நுபுவத்தையும் ரிசாலத்துவத்தையும் கொடுத்து அனுப்பப்பட்ட எங்களுடைய காரூணிய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் இன்னும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தோழர்கள் இன்னும் எவர்களெல்லாம் நபியுடைய சுன்னாக்களையும் வழிமுறைகளையும் அடியொட்டி பின்பற்றி வாழ்கிறார்களோ கியாமத்து பரியந்தம் வரைக்கும் யாரெல்லாம் வாழ்வார்களோ அத்தனை உத்தமர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வுடைய ஸலாத்தனும் கருணையும் சலாமின் ஈடேற்றம் உண்டாவதாக. புனிதமான இந்த ஈதுல் ஃபித்ருடைய தினத்திலே அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை நிறைவேற்றிவிட்டு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வும் அவருடைய தூதரும் எந்தெந்த விடயங்களெல்லாம் நம்முடைய வாழ்வில் எடுத்து நடக்குமாறு எமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்களோ அந்த விடயங்களை இயன்றால் எடுத்து நடக்குமாறும், எந்தெந்த விடயங்களை நம்முடைய வாழ்வில் தவிந்து வாழும்படி விளக்கியிருக்கிறார்களோ அந்த விடயங்களை முற்றுமுழுதாகவே தவிந்து வாழும்படி முதற்க எனக்கு அப்பால் உங்களுக்கும் இறை கட்டளை பிறப்பிக்கிறேன். ஃபைனி உஸீகு வ நஃப்ஸி அவ்வலம் பித்தக்வல்லாஹ். மேலான அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே, இன்று நாம் நோற்ற நோன்புகளுக்கெல்லாம் கூலி கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு தினமாக இன்றைய நாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லாஹுடைய உதவியினால் பிறையை பார்த்து நோன்பு நோற்று பிறையை பார்த்து நாம் பெருநாளை கொண்டாடக்கூடிய 30 நோன்புகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் எமக்கு வழங்கியிருக்கிறான். வாழ்விலே அல்லாஹ் ஒரு பாக்கியத்தை தந்தான். அந்த பாக்கியம் நிறைவுற்ற சமயத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். வாழ்விலே திரும்ப அந்த பாக்கியம் அது கிடைக்குமா இல்லையா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோடு நாம் இந்த நாளை அடைந்திருக்கிறோம். எந்த சொர்க்கம் எமக்கென்று வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, முஃமின்கள் முத்தகீன்களுக்காக வேண்டிய தயாரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த சொர்க்கத்துடைய வாசல்கள் எல்லாம் திறந்த ஒரு மாதத்தை நாம் கடந்திருக்கிறோம். 11 மாதங்களும் திறக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நரகத்துடைய வாயில்கள் அல்லாஹ் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு மாதத்தை இன்றோடு நாம் கடந்து விட்டோம். சொர்க்கத்துக்கு அல்லாஹ் 8 வாசல்களை வைத்திருக்கிறான். நரகத்துக்கு அல்லாஹ் 7 வாசல்களை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். அந்த நரகம் அது காஃபிர்களுக்கும் பாவிகளுக்குமாக அது படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹ்வை நிராகரித்து வாழக்கூடியவர்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் தயாரித்து வைத்திருக்கிறான். அந்த நரகத்தை நானும் நீங்களும் அடைந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சொர்க்கத்துடைய வாசல்களை திறந்து இப்படியான பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருந்தான். அந்த பாக்கியம் நிறைவுற்ற ஒரு தருணத்திலே அந்த சொர்க்கத்தை கூலியாக அடைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நேரத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், வத்தகு யௌமன் துர்ஜஊன ஃபீஹி இலல்லாஹ் சும்ம துவஃபா குல்லு நஃப்ஸின் மா கஸபத் வஹும் லா யுظ்லமூன். ஒரு நாளை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள், அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். அந்த நாள் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய படைத்த ரப்பிடம் மீட்டப்படக்கூடிய ஒரு நாள். அதுதான் கியாமத்துடைய நாள். யௌம யகூமுன் நாஸு லிரப்பில் ஆலமீன். மனிதர்கள் எல்லாம் படைத்த ரப்புக்கு முன்னால் எழுந்து நிற்கக்கூடிய நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நாளிலே சும்ம துவஃபா குல்லு நஃப்ஸின் மா கஸபத், ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இந்த உலகத்திலே எதனை அது சம்பாதித்தது என்பதை அல்லாஹ் நிரப்பமாக தரக்கூடிய ஒரு நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கும். வஹும் லா யுظ்லமூன்,
அந்த நாளிலே யாரும் அநியாயம் செய்யப்பட மாட்டார்கள். உலகத்திலே நாம் இந்த பாக்கியமான இந்த ரமலானை எவ்வாறு கழித்தோம் என்பதை நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் எமக்கு காட்ட இருக்கிறான். அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே, இன்றைய நாள் நாம் பள்ளி வாசலுக்கு ஈதுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி நாம் வரக்கூடிய சமயத்திலே மலக்குமார்கள் அவர்கள் சத்தம் எழுப்புகிறார்கள். இதோ இவர்கள் நரக விடுதலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள், சொர்க்கத்தை அனந்தரமாக பெறுவதற்காக வேண்டி இவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக அந்த மலக்குமார்கள் சத்தமிடுகிறார்கள். படைத்த ரப்பிடம் சென்று கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், உன்னுடைய அடியார்கள் இந்த நோன்பை பரிபூர்ணமாக்கி விட்டார்கள், இவர்களுக்குரிய கூலியை எவ்வாறு நான் எழுதுவது என்பதாக அந்த மலக்குமார்கள் படைத்த ரப்பிடம் சென்று கேட்கிறார்கள். படைத்த ரப்பு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், இவர்களுக்குரிய கூலியை நிரப்பமாக எழுதிவிடுங்கள், அவர்களுக்குரிய கூலியை நான் நிரப்பமாக கொடுப்பேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். அன்பான சகோதரர்களே, பெரியார்களே, உலகத்திலே அல்லாஹ் ஒரு பாக்கியமான ஒரு ரமலானை தந்தான். 30 நாட்கள் எம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து விட்டது. இன்றைய நாள் அந்த நோன்புகளுக்குரிய கூலிகள் தரப்படக்கூடிய நாள். இந்த நோன்புகளை நான் எவ்வாறு நோட்டிருக்கிறேன், இந்த நோன்புடைய காலங்களை நான் எவ்வாறு கழித்திருக்கிறேன், ஒவ்வொரு நோன்புகளும் எவ்வாறு சென்றிருக்கிறது, படைத்த ரப்புடைய கட்டளையை நான் நிறைவேற்றினேனா, அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை நான் எவ்வாறு கழித்திருக்கிறேன், பாவங்களிலே பயம் எவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கிறது, இந்த ரமலான் எதற்காக வேண்டி கடமையாக்கப்பட்டதோ அந்த தக்குவாவை நானும் நீங்களும் அடைந்து விட்டோமா என்பதை இன்று நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும். அன்பான சகோதரர்களே, இந்த நாள் இது அதிகம் இஸ்திக்பார்கள் செய்யக்கூடிய நாள், படைத்த ரப்பிடம் மண்டிடக்கூடிய நாள். இந்த நாளிலே யா அல்லாஹ், எமக்குரிய அந்த கூலிகளை நிரப்பமாக தந்துவிடு என்பதாக நாம் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இந்த நாள். இதுதான் யௌமுல் ஜஸா, கூலி கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வமை யஅமல் மிஸ்கால தர்ரத்தின் கைரை யரா. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு அணு அளவு, ஒரு கடுகினுடைய வித்தின் அளவு நாம் நலவு செய்தாலும் அதற்குரிய கூலி நாம் கண்டு கொள்வோம். வமை யஅமல் மிஸ்கால தர்ரத்தின் ஷர்ரை யரா. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு கெடுதியை செய்தாலும், ஒரு பாவத்தை செய்தாலும் அந்த பாவத்துடைய கூலியையும் அல்லாஹ் எமக்கு காட்டுவான். உலகத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா அமல்களையும் அல்லாஹ் உற்று நோக்கியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான். குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான், வத்தகுல்லாஹ் இன்னல்லாஹ் கபீரும் பிமா தஅமலூன். நீங்கள் படைத்த ரப்புவை பயந்து கொள்ளுங்கள், அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் செய்யக்கூடிய விடயங்களை அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். யௌம துபுலஸ் ஸராயிர், கியாமத்துடைய நாளையிலே இந்த உலகத்திலே நாம் எதனை செய்தோம் என்பதை, அந்த இரகசியங்களை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்துவான். இந்த உலகத்திலே நான் உள்ளத்தில் எதனை மறைத்து வைத்திருந்தேன், உள்ளத்திலே எதனை நான் சிந்தித்திருந்தேன், என்னுடைய செயற்பாடுகள் என்ன என்பதை நாளை கியாமத்து நாளையிலே அல்லாஹ் எம்மிடம் வெளிச்சமாக அல்லாஹ் காட்டுவான். எம்முடைய நாவுகளுக்கு அல்லாஹ் பூட்டை போட்டு விடுவான். எம்முடைய உடல் உறுப்புகளை அல்லாஹ் பேச வைப்பான். அந்த நாளிலே யார் இந்த ரமலானை அடைந்து பாக்கியமான இந்த ரமலானை பாக்கியமாக யார் கழித்தார்களோ, யார் பயன்படுத்தினார்களோ அந்த நபர்களை அல்லாஹ் கூப்பிடுவான். இந்த ரமலானின் மூலமாக அவர்கள் தன்னுடைய உள்ளங்களை யாரெல்லாம் சமைத்தார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ரமலான் அந்த ஈடேற்றத்தை அடைந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக அந்த நாளை அல்லாஹ் மாற்றி அமைப்பான். லௌம லா யன்ஃபஉ மாலு வலா பனூன் இல்லா மன் அத்தல்லாஹ பிகல்பின் சலீம். குர்ஆன் சொல்கிறது, நாளை மறுமையிலே எந்த விதமான சொத்து செல்வங்களும் பயனளிக்க மாட்டாது, எம்முடைய பிள்ளை செல்வங்கள் பயனளிக்க மாட்டாது. இல்லா மன் அத்தல்லாஹ பிகல்பின் சலீம். யார் சாந்தியான ஈடேற்றமான உள்ளத்தோடு வருகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் அங்கே பிரயோஜனம் என்பதாக குர்ஆன் சொல்லி காட்டுகிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே,
சந்தோஷமான ஒரு தருணத்தை அடைந்திருக்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள், லிஸ்ஸாயிமி ஃபர்ஹதான், ஒரு நோன்பாளிக்கு 2 சந்தோஷம் இருக்கிறது. ஒன்று இந்த ஃபித்ரிஹி, நோன்பை திறக்கக்கூடிய சமயத்திலே அந்த அடியானுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. இன்னும் ஒரு சந்தோஷம் தான் இந்த லிகாஇ ரப்பிஹி, படைத்த ரப்புவை சந்திக்கக்கூடிய சந்தோஷம். அன்பார்ந்தவர்களே, நாம் இன்று நோன்பை திறந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அடுத்த சந்தோஷத்தை அல்லாஹ் எம் அனைவருக்கும் நசீபாக்க வேண்டும். அதுதான் அந்த படைத்த ரப்புவை நானும் நீங்களும் அந்த சொர்க்கத்திலே நாம் சந்திக்க போகிறோம். அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவானாக. அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம். வாழ்க்கையிலே அல்லாஹ் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த படைத்த ரப்புவை பார்க்கக்கூடிய சந்தோஷம். கியாமத்திலே நாளையிலே அல்லாஹ் சொர்க்கவாதிக்கு சொர்க்கத்திலே பலவிதமான இன்பங்களை அல்லாஹ் கொடுப்பான், நிரப்பமாக அல்லாஹ் கொடுப்பான். அந்த சொர்க்கவாதியை பார்த்து படைத்த ரப்பு அல்லாஹ் கேட்பான், நீங்கள் எல்லோரும் திருப்தி அடைந்து விட்டீர்களா என்பதாக அல்லாஹ் கேட்பான். சொர்க்கவாதிகள் சொல்வார்கள், யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு என்ன குறையை வைத்தாய் யா அல்லாஹ், நாங்கள் எல்லா இன்பத்தையும் அடைந்து கொண்டோம் யா அல்லாஹ் என்பதாக அந்த சொர்க்கவாதிகள் சொல்வார்கள். இப்போது அல்லாஹ் சொல்லுவான், உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்பத்தை தரப்போகிறேன், ஒரு பாக்கியத்தை தரப்போகிறேன். அந்த பாக்கியம் இதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்படாத ஒரு பாக்கியம் என்பதாக அந்த இடத்திலே ஒரு சத்தம் எழும்பும். சொர்க்கவாதிகள் சொல்வார்கள், இவ்வளவு பாக்கியத்தை விட மேலான என்ன பாக்கியம் இருக்கிறது என்பா கேட்பார்கள். அப்போது படைத்த ரப்பு அல்லாஹ் சொல்லுவான், அதுதான் என்னுடைய ரிதா, நான் உங்களை பொருந்திக் கொண்டு விட்டேன். லா அஸ்ஹத் பஅதஹு அபதா, இதற்கு பின்னால் உங்களை நான் கோபிக்கவே மாட்டேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுவான். அந்த சந்தோஷம்தான் உண்மையான சந்தோஷம், அதுதான் பாக்கியமான சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய பாக்கியத்தை தந்தான். அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த 30 நோன்புகளை நாம் கழித்து விட்டோம், இந்த 30 நோன்புகளை நாம் நோட்டு விட்டோம். அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை அடைந்து கொண்டவர்களாக எம் அனைவரையும் அல்லாஹ் ஆக்கியார் புரிவானாக. அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே, இன்றைய நாள், இந்த நாள் இது குதூகலத்திலே கழிக்கக்கூடிய நாள்கள் அல்ல, நாம் வீணான விடயங்களில் கழிக்கக்கூடிய நாட்கள் அல்ல. இந்த நாளிலே நபீரிய சுன்னாக்களை பேணக்கூடிய நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் இந்த நாளிலே நாம் குளித்துவிட்டு புது ஆடைகளை அணிந்தவர்களாக, நறுமணங்களை பூசியவர்களாக நபியுடைய சுன்னாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வந்திருக்கிறோம். நாம் இந்த தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டோம். நபியுடைய சுன்னா ஹுத்பாவை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஹுத்பா முடிந்தவுடன் அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த நபியுடைய சுன்னாக்களை நாம் பேண வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெருநாளுடைய தொழுகையை முடித்ததன் பின்னால் பெருநாளுடைய ஹுத்பாவை முடித்து விட்டார்கள் சொன்னால், சஹாபாக்களோடு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். சஹாபாக்கள் தங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள். தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற இந்த வார்த்தையை மொழிந்து கொள்வார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை, தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் என்ற வார்த்தையை சொல்லி கைலாகு செய்து கொள்வார்கள். அடுத்த விடயம்தான், அன்பார்ந்தவர்களே, பள்ளியை விட்டு நாம் வெளியிலே செல்லக்கூடிய சமயம் வீடுகளை நோக்கி நாம் பயணிப்போம். அந்த பயணத்திலே நாம் எந்த பாதையினால் வந்தோமோ அந்த பாதையை மாற்றிவிட்டு செல்வது, இது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே பாதையை மாற்றிவிட்டு செல்ல வேண்டும். பாதையிலே காணக்கூடியவர்களுக்கு நாம் சலாம் சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டும். அதிகமாக தான தர்மங்கள் செய்ய வேண்டும். படைத்த ரப்புடைய கோபத்தை தணிக்கக்கூடிய ஒரு அமல்தான் தான தர்மமாக சதகாக்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சதகாக்களை நாம் அதிகமாக இந்த நாளிலே செய்ய வேண்டும். அன்பார்ந்தவர்களே, சகோதரர்களே, எம்முடைய தாய் தகப்பனோடு நாம் முசாஃபஹாக்களை செய்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் உலகத்தில் இருந்தால் அவர்களை நாம் கண்ணியமான முறையிலே அவர்களை அணுகி அந்த தாய் தகப்பனோடு முசாஃபஹாக்கள் செய்து வாழ்த்துக்களை நாம் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். எம்மோடு குடும்பங்களோடு
நாம் இந்த பெருநாட்களை சந்தோஷமாக கழிக்க வேண்டும். எம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்கள் கபர்களை வாழ்ந்தார்கள் சொன்னால் அந்த கபர்களை நாம் ஜியாராத்துகள் செய்து அந்த கபர்களுக்கு நாம் துஆக்களை செய்து கொள்ள வேண்டும். கபர்களை ஜியாரத் செய்வது என்பது இந்த நாளிலே செய்வது சுன்னத் அல்ல. இந்த நாளிலே கபர்களை ஜியாரத் செய்வது இது சுன்னாக்கள் அல்ல. வாழ்க்கையிலே நாம் பல விடுத்தங்கள் கபர்களை ஜியாரத் செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த நாளிலாவது செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் சொல்லப்படுகிறதே தவிர ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல விடுத்தங்கள் நாம் கபர்களை தரிசிக்க வேண்டும், கபர்களை ஜியாரத் செய்ய வேண்டும். ஜூருல் குபூர ஃபைன்னஹா துதக்கிருக்கும் லில் ஆখিরা வ துஸஹிதுக்கும் லித்துன்யா. கபர்களை நீங்கள் ஜியாரத் செய்யுங்கள், ஆখিরাத்தை நினைவூட்டும், உலகத்துடைய ஆசைகளை குறைக்க என்பார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள். எனவே நாம் இந்த நாளிலே நாம் இந்த கபர்களை நாம் சென்று எம்முடைய தாய் தகப்பன் எம்முடைய உறவினர்கள் முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் அந்த இடத்திலே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்காக வேண்டி சலாம் சொல்லி அவர்களுக்காக வேண்டி துஆக்களை செய்து கொள்ள வேண்டும். அன்பானவர்களே, சகோதரர்களே, இந்த நாளிலே எம்முடைய குடும்பங்களோடு நாம் சென்று உறவு முறைகளை நாம் பேணிக்கொள்ள வேண்டும். எம்முடைய உறவுகள் அது முறிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த நாளிலே அந்த உறவுகளோடு நாம் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் யௌமுல் ஜஸா, கூலிகள் தரப்படக்கூடிய ஒரு நாளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாளிலே நாம் எம்முடைய உறவுகளோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும், உறவுகளோடு நாம் முக்கியத்துவம் படுத்த வேண்டும். கியாமத்துடைய நாளையிலே எம்முடைய உறவுகளோடு நாம் சேரவில்லை என்று சொன்னால் அந்த உறவு முறை சொல்லும், மன் கத்ஆனி கத்அல்லாஹ், யா அல்லாஹ் என்னை யார் துண்டித்தார்களோ அவர்களை உன்னுடைய ரஹ்மத்தை விட்டும் துண்டித்து விடு என்பதாக அந்த உறவு முறை சொல்லிவிடும். எனவே உறவுகளோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பெருநாட்களை நபியுடைய சுன்னாக்களின் பிரகாரம் இந்த பெருநாட்களை கழிக்க வேண்டும். வாலிபர்கள் எம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விடயத்திலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாம் வாகனங்களை கொடுத்து அவர்களிடம் நாம் வாகனங்களை சிறியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வாகன அனுமதி பத்திரங்கள் இன்னும் பெறாதவர்களுக்கு வாகனங்களை கொடுத்து வேகமாக ஓட்டி கவலைகளிலும் கண்ணீர்களிலும் ஆழ்கக்கூடிய நிலைமைகளை நாம் தவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்தவர்களுடைய பதுவாக்களை நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய, அடுத்தவர்கள் ஏசக்கூடிய சபிக்கக்கூடிய நிலைமைகளை நாம் தவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அன்பானவர்களே, சகோதரர்களே, எம்முடைய பிள்ளைகள் எம்முடைய வாலிபர்கள் இன்றைய நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது என்று சொன்னால், இன்று வாகனம் அனுமதி பத்திரங்கள் இல்லாமல், இன்று வாகனத்துடைய தலைக்கவசம் இல்லாமல் இன்று வேகமாக ஓட்டுகிறார்கள். இன்னும் அவர்கள் ஓட்டக்கூடிய நிலைமையிலே அவர்கள் யார் வருகிறார்கள் யார் முன்னோக்குகிறார்கள் என்ற கவனம் கூட இல்லாமல் இன்று வாகனங்கள் செலுத்தப்படுகிறது. அதனால் இன்று பலருடைய சாபத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய நிலைமை உருவாகிறது. பலருடைய மனதினால் இந்த பிள்ளைகள் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள். எனவே இவ்வாறான நிலைமைகள் என்றும் எம்முடைய பிள்ளைகளை நான் தவித்துக் கொள்ள வேண்டும். வீணான வேடிக்கைகள் வீணான களியாட்டங்களிலே எம்முடைய பெண்களோடு நாம் சென்று கழிப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். எமது பிரதேசங்களிலும் அந்த வீணான களியாட்டங்களை இன்று ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அன்பான சகோதரர்களே, அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு செல்வதை நாம் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அன்பானவர்களே, சகோதரர்களே, வீடுகளிலிருந்து எம்முடைய பெண்களை நாம் தொழுகைக்கு அனுப்பக்கூடிய கட்டத்திலே அவர்களுடைய தொழுகை சீராக அமைவதற்காக வேண்டி அவர்களுடைய ஆடைகளை சீராக ஆக்கி நாம் அனுப்ப வேண்டும். அவர்கள் நறுமணங்களை பூசிக்கொண்டு பள்ளி வாசல்களுக்கு தொழக்கூடிய இடங்களுக்கு அவர்கள் சென்று விடக்கூடாது. வீடுகளிலிருந்து புறப்படக்கூடிய பெண்களும் இந்த விடயத்திலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். வீடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் தன்னுடைய முகங்கள் 2 மணிக்கட்டுகள் மாத்திரமே தெரிய முடியும் தொழுகையிலே. அது அல்லாத பகுதிகள் வழங்கப்படுமாக இருந்தால் அது பெருநாளுடைய தொழுகை அல்ல, ஏனைய தொழுகைகளும் அது பாத்திலாக ஆகிவிடும். நறுமணங்களை பூசிக்கொண்டு வரக்கூடிய சமயத்திலே அந்த நறுமணத்தை இன்னும் ஒருவர் முகர்வார்களாக இருந்தால் எம்முடைய பெண்களை சபிய நபி அவர்கள் சொன்னார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள், அந்த பெண்கள் எல்லாம் விபச்சாரிகள் என்பார் சொல்லி காட்டினார்கள். சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்,
தொழக்கூடிய இடங்களுக்கு நறுமணங்களை பூசிய பெண்கள் வரக்கூடாது என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்தார்கள். எனவே நாம் வீடுகளுக்கு சென்று எம்முடைய பெண்களை தொழக்கூடிய இடங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய கட்டத்தில் இந்த விடயங்களை பேணுவோம். படைத்த ரப்பு அல்லாஹ் இந்த பெண்ணாக்களை சந்தோஷமாக, இந்த பெண்ணாக்களை நிரப்பமான முறையிலே நிரப்பமான கூலியை அடைந்து கொண்ட கூட்டத்திலே அல்லாஹ் எம் அனைவரையும் ஆக்கியார் புரிவானாக. யா அல்லாஹ் 30 நோன்புகளை நோற்றோம். இந்த நோன்புகளுடைய கூலியை பரிபூர்ணமாக அடைந்தவர்களாக எம் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆக்கியார் புரிவாயாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்லதி பல்லகனா ரமலான் ஃபஅத்ரக்னாஹு ஸாயிமீன் والحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا والحمد لله الذي كتب في قلوب المؤمنين الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. الله أكبر 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 الله أكبر. فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فاتقوا الله فاجمل في الطلب وتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين. فالله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حمدا إليك بجلاله وعظيم سلطانه بلغنا عيدنا وأتم علينا نعمته ودرى عنا الشرور وعافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. فيا أيها الإخوة في الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن شذ عن جماعة الشذ في سقر. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر عمر وأصدقهم أحيان عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفاطمة سيدة نساء الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر عباس ورد مغفرة الله هرة باتنا لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذ مرلا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغلهم فببغلي أبغلهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் ஆண்கள்
முடிவுற்று வெளியில சென்றதுக்கு பின்னால கீழ் மாடிக்கு வரவும், அது வரைக்கும் மேல் மாடிக்கு செல்லுமா அன்பாக வேண்டிக் கொள்ளும். لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله கிருபையாளனே சங்கையாளனே இரக்கமுடையவனே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்து அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் பாவங்கள் செய்தவர்கள் யா அல்லாஹ் உன்னத்திலே கரமேந்திருக்கிறோமே நல்லோரு தினத்திலே யா அல்லாஹ் அடைந்திருக்கிறோமே சந்தோஷமான யௌமுல் ஜஸா கூலிகள் தரப்படக்கூடிய ஒரு நாளை அடைந்திருக்கிறோமே யா அல்லாஹ் வாழ்க்கையில் ஒரு பாக்கியமான ஒரு ரமதானை தந்தாய் யா அல்லாஹ் 30 நோன்புகள் நோக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை தந்தாய் யா அல்லாஹ் இன்றைய நாள் கூலிகள் தரப்படக்கூடிய ஒரு நாளை அடைந்திருக்கிறோமே யா அல்லாஹ் எம்முடைய கூலிகளை நிரப்பமாக தந்தருவாயாக யா அல்லாஹ் எம்முடைய கூலிகள் நிரப்பமாக தந்தருவாயாக யா அல்லாஹ் இந்த நாளிலே எம்முடைய பாவ மன்னிப்பை தந்தருவாயாக யா அல்லாஹ் உன்னுடைய ரஹ்மத்தை தந்தருவாயாக நரக விடுதலையை தந்தருவாயாக யா அல்லாஹ் நரக விடுதலையை பெற்ற கூட்டத்திலே அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் மன்னிப்பை பெற்ற கூட்டத்திலே அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் உன்னுடைய ரஹ்மத்தை அடைந்து கொண்ட கூட்டமாக எங்கள் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் உன்னுடைய பொருத்தத்தை பெற்றவர்கள் ஆக்குவாயாக யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் எங்களால் தவறுகள் நடந்திருக்கலாம் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் உடைய கடமைகளை யா அல்லாஹ் நாங்கள் பொதுவோக்காக இருந்திருப்போம் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் குற்றம் குறைகள் நடந்திருக்கலாம் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்து யா அல்லாஹ் எங்களை அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் இரக்கத்தை யா அல்லாஹ் இரக்கமான ரப்பே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது இரக்கம் காட்டிடு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் இன்னும் ஒரு ரமலானை அடைவோமா இல்லையா என்பது தெரியாது யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானை எமக்கு தந்திருந்தா யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானிலே நாம் லைலத்துல் கத்ரையும் அடைந்து கொண்ட கூட்டமாக எங்களை ஆக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் இன்றைய நாள் கூலிகள் தரப்படக்கூடிய நாள் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நிரப்பமான கூலி எமக்கு நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் நிரப்பமான கூலி நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் நிரப்பமான கூலி எமக்கு நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்குவாயாக யா அல்லாஹ் தௌபாவை நசீபாக்கிடு யா அல்லாஹ் வாழ்க்கையிலே பாவங்களை விட்டும் தூரமாக்கிடு யா அல்லாஹ் ரமலான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நாம் அடைந்த ரமலான் மூலமாக வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டவர்களாக ஆக்கிடு யா அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளங்களை சீராக்கிடு யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் உள்ளங்களை சீராக்கிடு யா அல்லாஹ் அமல்களை ஆர்வத்தை நசீபாக்கிடு யா அல்லாஹ் ரமலான்ல என்ன அமல்களை செய்தோமோ அந்த அமல்களை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் 6 நோன்புகளை நோக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் ரமலானை அடுத்து வரக்கூடிய அந்த 6 நோன்புகளை நோற்று யா அல்லாஹ் ஒரு வருடம் அந்த நோன்பு நோட்ட கூலி அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் எம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்வாயாக யா அல்லாஹ் இந்த நாளிலே உன்னுடைய நபியுடைய சுன்னாக்களை ஹயாத்தாக்கக்கூடிய ஆக்கிடுவாக யா அல்லாஹ் உன்னுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஆக்கி விடுவாயாக யா அல்லாஹ் வீணான விடயங்களை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயாக யா அல்லாஹ் வீணான களியாட்டங்களை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயாக ஹராமான இடங்களுக்கு செல்வதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக ஃபித்னாக்களை ஏற்படுத்துவதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லாஹ் பாவ காரியங்களை செய்வதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக அதிகம் தான தர்மங்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் எம்முடைய அனைவருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னிப்பாயாக யா அல்லாஹ் எம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வாயாக யா அல்லாஹ் எம்முடைய தாய் தகப்பன்ல யார் யாரெல்லாம் கபரிலே வாழ்கிறார்களோ யா அல்லாஹ் அவருடைய கபர்களை சொர்க்கத்திலே பூஞ்சோலை ஆக்குவாயாக நரகத்திலே படுகொலை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லாஹ் கண்ணு கட்டும் தூரம் வரைக்கு கபர்களை விசாலமாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் இன்பத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் சோதனைகள் வேதனைகளை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக யா அல்லாஹ் இன்றைய நாள் சந்தோஷமான நாளிலே அவர்களும் கபரிலே சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக யா அல்லாஹ் நிம்மதியாக இருப்பதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக கபர்களிலே அடங்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் யா அல்லாஹ் இந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் நம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்ல யார் யாரெல்லாம் உலகத்திலே உயிரோடு வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நற்சுவத்தை நல்ல ஆரோக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நல்ல அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுப்பாயாக கலிமாவோடு மௌத்தை நசீபாக்குவாயாக நம்முடைய உட்டா உறவினரோட பாவங்களை
பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. எம்முடைய சகோதரர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. அவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக. வரக்கூடிய ஆஃபாத்துகளிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. எம்முடைய மனைவி மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பாயாக. நோய் நொம்பலமற்ற வாழ்க்கையை நசீபாக்குவாயாக. எம்முடைய பிள்ளைகளை சீதேவிகள் ஆக்குவாயாக. குர்ஆனை சுமக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் உன்னை தீரை பாதுகாக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆக்குவாயாக. சமூகத்திலே தலை சிறந்தவர்கள் ஆக்குவாயாக. துறை சார்ந்தவர்கள் ஆக்குவாயாக. சமூகம் போற்றப்படக்கூடிய பிள்ளை ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் சமூகம் இழிவுபடுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளை விட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை நீ பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அடுத்தவர்களுடைய சாபத்தை பெறக்கூடிய பிள்ளைகளை விட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை நீ பாதுகாப்பாயாக. சீதேவிகள் ஆக்குவாயாக. வாலிபர்களை கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ஊருடைய வாலிபர்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. வாலிபர்களுக்கு நல்ல சிந்தனை கொடுப்பாயாக. ஹிதாயத்தை நசீபாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் வாலிபர்களுக்கு யா அல்லாஹ் பாவத்தை விட்டு தூரமாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ஊரை போதை வஸ்துகளை விட்டு அகற்றுவாயாக. ஹராமான விடயங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. பரக்கத் செய்யப்பட்ட ஊராக அந்த ஊரை ஆக்குவாயாக. இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு யா அல்லாஹ் பட்டினித்தனமான வாழ்க்கையை கொடுப்பாயாக. பேணுதலான வாழ்க்கையை நசீபாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் உன்னுடைய கட்டளை நிறைவேற்றக்கூடிய பெண்களாக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் அனைத்து பெண்கள்டையும் பக்குவமான வாழ்க்கையை கொடுப்பாயாக. இபாதத்துடைய வாழ்க்கையை நசீபாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் அனைத்து ஆண்கள் பெண்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எந்தெந்த நாடுகளில் பிரச்சனை நடக்கிறதோ அந்த நாடுகளில் சாந்தி சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவாயாக. இந்த நாடு தினத்திலே யா அல்லாஹ் அந்த நாடுகளில் சந்தோஷத்தை நிலைநாட்டுவாயாக. முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பாயாக. இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பாயாக. இஸ்லாத்துடைய முஸ்லீம்களுடைய சின்னங்களை பாதுகாப்பாயாக. மதரசாக்கள் மஸ்ஜிதுகளை பாதுகாப்பாயாக. உலமாக்கள் ஹுஃபாதுகளை பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த நாட்டிலே பள்ளியில மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் இந்த நாட்டிலே சாந்தி சமாதானத்தோடு வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக. பிரச்சனைகள் வருவதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. நெருக்கடியான வாழ்க்கை வருவதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் நெருக்கடியான நிலைமைகள் வருவதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் நெருக்கடியான நிலைமைகள் வருவதை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. இந்த நாட்டிலே அனைத்து மக்கள் சாந்தி சமாதானத்தோடு வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் எம்முடைய இறுதி நிலைமைகளை சீராக்குவாயாக. கலிமாவோடு மௌத் நசீபாக்குவாயாக. எந்த நேரம் யா அல்லாஹ் உனக்கு நெருக்கமான நேரமாக இருக்குமோ அந்த சுஜூதிலே எங்கள் ரூஹல் பிரிவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எந்த நாளில் வஃபாத்தானால் கபருடைய வேலை குறைக்கப்படுமோ அந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெள்ளிக்கிழமை நாள் எங்கள் ரூஹல் பிரிவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக. எந்த இடத்திலே வஃபாத்தானால் அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாஅத்தை பெற முடியுமோ அந்த மதீனத்திலே மண்ணிலே ரூஹல் பிரிவதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக. கெட்ட மரணங்களை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. திடீர் வாகன விபத்துகளை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. சூனியக்காரர்களுடைய சூழ்ச்சியை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. பொறாமைக்காரர்கள் வஞ்சகர்கள் கோபக்காரர்கள் அனைவருடைய தீங்களை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. விரோதிகளுடைய விரோதத்தை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எம் அனைவருடைய துஆக்களையும் பிரார்த்தனை அங்கீகரித்து அருள் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் நல்ல நாளிலே கேட்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் நல்ல நிலைமையிலே நல்ல நேரத்திலே கேட்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் மலக்குமார்கள் எல்லாம் அலைந்து திரியக்கூடிய நேரத்திலே கேட்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பிரார்த்தனை அங்கீகரித்து யா அல்லாஹ் எமக்கு பரிபூர்ணமான கூலியை நசீபாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் எம் அனைவரையும் கபூல் செய்வாயாக. ரப்பனா அலைக்க தவக்கல்னா வ இலைக்க அனப்னா வ இலைக்கல் மஸீர். ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத வ கினா அஸாபன்னார். ரப்பனா ரப்பி ரஹ்முமா கமா ரப்பயானி ஸகீரா. வ ஸல்லல்லாஹு வ ஸல்லிம் அலா நபியினா வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.